unfolds the golden tapestry upon this morning, we gather beneath the gracious gaze of Saint Anne, our heavenly patroness, to celebrate Saint Anne's Day. Help us to remain vibrant with radiant love, truth and obedience, and help, let us never fail to understand the courage of motherhood, so that we could be better mothers to our children, better teachers to their students, and better children to our parents. In this home, love and laughter are welcome at the door. Welcome where the smiles never fade and the joy is contagious. Namaste, good morning everyone, and a very warm welcome to Saint Anne's Day celebrations. I could understand that you are very happy today, since you are not wearing the uniform and also you are in the civil dress. So you are very happy. I could understand from your faces here. On this special occasion of St. Anne's Day, I extend my warmest greetings and heartiest felicitations to each and every one of you. എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ അന്നയുടെ ഓർമ്മ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഇന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Saint Anne is grandmother of Jesus, Amma of Jesus is Saint Anne.
those who live with the grandparents, they know that parents would be strict and the grandparents would be, they will not be so strict. For parents, because they are directly responsible. If we don't live up to the expectation of society, parents are directly responsible, but grandparents, they can have relaxation, therefore they are not very strict. On this joyous occasion, as we stand bathed in the grace of Saint Anne's, celebrating not just the patron saint, but also the vibrant spirit of our school, it is my humble privilege to propose the vote of thanks. We are thrilled to welcome you all to the cultural extravaganza of our school day, a grand celebration of talent, creativity and unity. Get ready to be mesmerized by the incredible performances that highlight the best of our school's rich cultural diversity. This day holds special significance for our institution named after this great saint. It is a time for reflection, devotion, celebration and unity, and we have a beautiful line of performances and offerings prepared with love and reverence. Sit back, relax, and let the rhythms of music and dancing performance fill this day with joy and wonder. Let's celebrate the speech of St. Anne's and mark this day a true prophetic. Let's begin by lifting our minds, hearts to the divine. Saint Anne, the mother of Blessed Virgin Mary and grandmother of Jesus, is a symbol of faith, grace and spiritual strength. In our honor, we now present a prayer dance, a soulful offering that blends movement with devotion and rhythm with reverence. മനനാ ജപധ്യാന ചൈതന്യം കനിവിൻ്റെ നിറവേ ദൈവമേ ജഗദ്ഗുരോ അന്ധകാരങ്ങളിൽ അക്ഷരജ്യോതിയായി ഞങ്ങളിൽ വിദ്യയായി ജ്ഞാനമായി ചാവര ജ്വാലയായി നിറയേണമേ. സംസ്കൃത കളരിയിൽ അച്ചുകൂടങ്ങളിൽ അറിവിൻ്റെ ആദ്യാലയം തുറന്നവൻ പുണ്യവാൻ. സംസ്കൃത കളരിയിൽ അച്ചുകൂടങ്ങളിൽ അറിവിൻ്റെ ആദ്യാലയം തുറന്നവൻ പുണ്യവാൻ. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവമേ ചൊല്ലുവാൻ ജ്ഞാനഭക്തി കർമ്മവീഥിയിൽ നീങ്ങുവാൻ. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവമേ ചൊല്ലുവാൻ ജ്ഞാനഭക്തി കർമ്മവീഥിയിൽ നീങ്ങുവാൻ. മലയാള നാടിൻ്റെ നവയുഗ സ്രഷ്ടാവേ എന്നുള്ള നന്മയാൽ ദീപ്തമാക്കേണമേ. വചനമനനാ ജപധ്യാന ചൈതന്യം കനിവിൻ്റെ നിറവേ ദൈവമേ ജഗദ്ഗുരോ അന്ധകാരങ്ങളിൽ അക്ഷരജ്യോതിയായി ഞങ്ങളിൽ വിദ്യയായി ജ്ഞാനമായി ചാവര ജ്വാലയായി
മനോഗതം ഭവാൻ അറിഞ്ഞേ ശുഭാർദ്രമായി ദിനം സലോലം സുന്ദരമേ രമണ സേവ സാദരം നിന്നരികെ നിറയുന്നു മേ ഹൃദയമേവം ധന്യമായി സുമസായക നിലയം മാനസം മനോഗതം ഭവാൻ അറിഞ്ഞേ ശുഭാർദ്രമായി ദിനം സലോലം മധുരം ജീവരാഗം മപദ സാനിദ പദ മധുരം ജീവരാഗം മമരിദരേ മപദ പദ സനിദ പദ ദപദ സരി സരി മഗരിദരേ സനിദ പദ മഗരി രേ പ മപദ മപദ സരി മഗരി രേ പ മഗരിദരേ മഗരി രേ സനിദ പദ മപദ മഗരി രേ സനിദ സ മനോഗതം ഭവാൻ അറിഞ്ഞേ ശുഭാർദ്രമായി ദിനം സലോലം മനോഗതം ഭവാൻ അറിഞ്ഞേ ശുഭാർദ്രമായി ദിനം സലോലം ജനന ജനന തനന തനന തോം ജനന ജനന തനന തനന തോം ജനന ജനന തനന തനന ജനന ജനന തനന തനന തോം തോം ജനന ജനന തനന തനന തോം തോം ജനന ജനന തനന തനന ഗീത ധുനി കുതക ധീം നാദ്ര കേട്ട തോം നാच रहे गोरी तारे दई दई तुम फिर तुम गीत धुनी कुतक धीम नाद्र केट तोम नाच रहे गोरी तारे दई दई तुम फिर तुम गीत धुनी कुतक धीम नाद्र केट तोम नाच रहे गोरी तारे दई दई तुम फिर तुम गीत धुनी कुतक धीम तै तै तान गावे तक तल तै तै तान गावे तक तल तै 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 तक तना धीम तकिड तक धीम धीम तकिड तक धीम धीम तकिड तक धीम हद तो मत गीत धुनी को तक धीम नाच गीत तो तकधीम निको तकधीम निको तकधीम
തന്ന തനക തന തനന്ന തനക തന തന്ന കൊലുസു തെന്നി തെന്നി വളകൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കഥകൾ നെയ്ത് വന്ന പൂങ്കാറ്റെ കുളിരു കമ്മലിട്ട് കവിളിലൊന്ന് തൊട്ട് കുടുങ്ങി കൂടി കളിയാടാമോ ഡമാക്ക് 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 ഡം ഡൂം ഡൂം ഡമ ഡൂം ഡൂം ഡമക്ക് 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 ഡമ ഡൂം ഡൂം ഡമക്ക് ഡൂം ഡൂം ഡമ ഡൂം ഡൂം ഡമ ഡൂം ഡൂം ചിങ്കാര ചമ്പക ചന്ദ്രികേ മണി മന്ദാര മാമല കേറിവാ അരെ ഉടി 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 ജാ उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े मुझे कब था पता इसका तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा मुझे कब थी खबर इसकी मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए அண்ணா நடா மின்னாலிட முன்ன வந்தாளே புது வெக்கம் வந்து மாமா இப்போ சொக்கி நின்னாரு மிருக்கி மிருக்கி மேல மிருக்கி மிருக்கா நடந்தா தின்னாக்கிட்டா சிலுப்பி சிலுப்பி சஞ்சிகனா சிலுப்பி சிலுக்கா ஜொலிச்சா சின்னாக்கிட்டா പാടി പട്ടത്ത് തുഴഞ്ഞ് പട്ടക പഠിച്ച് പാണ്ടിയ പട്ട കേറി അഴക മീശ കൗണ്ടറേ ഉരച്ചു മുട്ടി പാടടേ തായ്മൊഴിയിൽ താളമേളമംഗളം അഴക മീശ കൗണ്ടറേ ഉരച്ചു മുട്ടി പാടടേ തായ്മൊഴിയിൽ താളമേളമംഗളം തങ്കമാന സംഘകാല തമിഴ് പാടി തേരി താളം കൊള്ളാം അടി അമ്മാടിയേ അടിയെ പോകും നീ ഹര ഹരോ ഹര പാവാ ചുന്ദരിയേ മുന്തിരിയേ
കുറിച്ച് എഴുതുന്നേ? അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നേ. ആരെക്കുറിച്ച് എഴുതും? എന്തായാലും 2 ദിവസം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴേക്കും ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. അതെ, 2 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ശരി, ഞാൻ പോട്ടെ. നാളെ കാണാം. മോളിക്കുട്ടി, അനുമോള് വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. എത്ര നേരമായി? അതെ, സമയം വൈകിയല്ലോ. എടോ, മോള് വിശന്നായിരിക്കും വരിക. താൻ പോയി അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അതൊക്കെ റെഡിയാ. ഇന്ന് വട ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത്. എന്താ അനുട്ടി ഇത്ര വൈകിയത്? വൈകിയൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അമ്മാമേ. എന്നാ ഓടിപ്പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ, ചായ കുടിക്കാം. അമ്മാമ്മേ, വട ഉണ്ടാക്കിയോ? എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഈ അമ്മാമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരില്ലേ? ശരിക്കും പഠിക്കണം. മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചുകൂടെയല്ലോ നിനക്ക്? അനുട്ടി, അതെ, പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ മോള് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും. ഒരു കാര്യവും ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടില്ലല്ലോ. അമ്മേ, ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയില്ലേ, അവൾ ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ചാണ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതിയത്. ഞാനത് പിന്നെ ആരോടും പറയാൻ പോയില്ല. അല്ല, നീ കോപ്പി അടിച്ചോ? ഒന്ന് പോയമ്മേ, ഞാൻ കോപ്പി അടിക്കില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതേ എഴുതും. അല്ലേ അമ്മാമ്മേ? എൻ്റെ പൊന്നുമോളൊരു നല്ല കുട്ടിയല്ലേ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു മാതൃകയാവണം. അമ്മേ, ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി. ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ച് എഴുതും? ആകെ കൺഫ്യൂഷനില്ല. എന്നാ നീ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതടി. അയ്യോ, വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല. മോള് നമ്മെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ചോ ബഹിരാകാശത്തെ പോലും നമ്മുടെ അരികിലാക്കിയ കൽപ്പന ചൗളയെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുത്. ആരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതാ? ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ ആരാ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? അവർ റീൽസിനും യൂട്യൂബിനും മറ്റും അഡിക്റ്റല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ അനുകരിക്കലല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ പണി? അതെ, കാലം പോയ പോക്ക്. ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ എല്ലാം ജീവിതം. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിനാശങ്ങൾക്കും ഒടിപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ 10ഉം 15ഉം വയസ്സായ കുട്ടികൾ വരെയുണ്ട്. എത്ര പത്രവാർത്തകളാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്കും കണ്ടു ഏതൊക്കെയോ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അടികൂടുന്നത്. നാളത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചോ ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറെ വേദനാജനം. എൻ്റെ പൊന്നുമോള് ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലോ അബദ്ധങ്ങളിലോ ചെന്ന് ചാടരുത് കേട്ടോ. ഇല്ല അമ്മാമേ, പേടിക്കേണ്ട. ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ. എൻ്റെ അപ്പാപ്പനും അമ്മാമയ്ക്കും അറിയില്ലേ എന്നെ? വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് നിനക്ക് ചുറ്റും. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ, ഒന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താൻ ഒത്തിരി പേർ ശ്രമിക്കും. അമ്മാവയ്ക്ക് എന്താ എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് മോളെ വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഇങ്ങനെ. എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വാർത്ഥരാണ്. പണത്തിനു വേണ്ടിയും സുഖത്തിനു വേണ്ടിയും എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത. അതിനിടയിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളാണ്. മോളെന്നും പത്രം വായിക്കുന്നതല്ലേ? എന്തെല്ലാം വാർത്തകളാണ് വായിക്കുന്നത്. ലഹരി മരുന്നിനും മറ്റും അടിമപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. എന്തിന് കൊലപാതകം വരെ ഒരു പേടിയുമില്ലാതെയല്ലേ നടത്തുന്നത്.
ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം, നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ, അബദ്ധങ്ങളിൽ ചാടാതിരിക്കാൻ. അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാവരും ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നന്മകൾ ചെയ്യാനാണ്. തിന്മയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത്. എന്നും രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദിവസം ആരംഭിക്കണം. പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മാമേ. എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ. എന്നെ ഇത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന, നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വഴിതെറ്റി പോകുമോ? മാതാവേ, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാത്തോളണമേ. നന്മയിൽ വളരുവാൻ അവളെ സഹായിക്കണമേ. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്നും തുണയായിരിക്കണമേ. ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഹോ, നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാലും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി ആരായിരിക്കും? കൽപ്പന ചൗളയാണോ? സുനിത വില്യംസ്? അതോ മദർ തെരേസയോ? മോളെ, നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി അന്വേഷിക്കുകയല്ലേ നീ? ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമകനായ ഉണ്ണീശ്വരെ സ്നേഹിച്ച പോലെ നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയുമല്ലേ നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികൾ. നീ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ നിന്റെ ഓരോ വളർച്ചയും കണ്ടു നട്ടിരുന്ന, നിനക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ പ്രായമായിട്ട് പോലും അവരുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥകളെ കണക്കാക്കാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് നിന്നെ പരിപാലിച്ച, മറ്റെല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളേക്കാൾ നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ, എന്തിനും ഏതിനും നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, നിന്നെ കേൾക്കുന്ന, മനസ്സിലാക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന, നിന്നെ എന്നും നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്ന, നിനക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ അപ്പനും അമ്മൂമ്മയുമല്ലേ നിന്നെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികൾ. അവരുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? ഒരു കാലത്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് പിന്നീട് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ കണ്ടതൊക്കെ വിശുദ്ധരല്ല. എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയോ? അമ്മ പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യമാണ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും ഫലമല്ലേ ഞാനീ അനുഭവിക്കുന്നത്. നന്മയിലും നേർവഴിയിലും എന്നെ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ. അവരുടെ സ്നേഹവും പെരുമാറ്റവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം തന്നെയല്ലേ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത്. അവരോട് ഞാൻ എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഏവർക്കും ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്. വാത്സല്യം കൊണ്ടും പരിചയസമ്പത്ത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരാണ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉറവിടങ്ങളാണ് അവർ. നമ്മെ
ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായവർ. ഇന്നത്തെ ദിവസം അവരെ ആദരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ അന്നയുടെ ദിനമായെന്ന് എല്ലാ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനും സെയിൻറ്റ് ആൻസ് കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അർപ്പിക്കുന്നു. Thank you.
every day ahead. Thank you all once again. May the spirit of St. Anne's continue to bless and guide us always. Have a blessed day.